हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक हमर यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आम देखा आज क्लास फिफ्थ क्लास ओडिया है भाषा महकर है द्वितीय अध्याय देखा तार पूर्व द्वितीय पाठटी को देखा। प्रथम द्वितीय पाठर तुम तुम पढ़ाई गोटे देती है मूलिया पुओ राजा है द्वितीय पाठ तो पढ़ी देते द्वितीय पाठर पढ़ाई है मूलिया पुओ राजा है। ओडिशा मूलकर छोट गाँटे जड़े मूलिया ता स्त्री सहित से गाँव में रहे। निजर संतान नथिबा जोगु नीति से प्रभु को डाके। प्रभु तांकर डाक शुणिले। किछि दिन पर पुरातक तक डौलो डौलो पुओटी तांकर हला। श्रद्धार से माने ता ना रखिले कपिला। पिलाटी दिनरु दिन दिन चंद्रकला भली बढ़िया को लगिला। बड़ हेबारु पिता माता जड़े जमीदारंकर घरे गाई जगिया काम करने को छाड़ीदे। कपिला गाई जगिया सहित बाड़ी खेल रे बहुत निपुण हो गला। लोके ता बाड़ी खेल देखिकी बाहा बाहा कले। कहले ए तो बाड़ी छाड़ी खंडा धरिले जगत को जिणी दब। ए कथा शुणिकी मार छाती कुंडमोट हो जाए। प्रभु चकाडोलांकर नीलचक्र को चाहिकी हाथ जोड़ी कृतज्ञता जनाए। कपिला गाई जगिबा समय रे सेही गाँर कासिया बोली गोटे पिला सहित भेट हुए। दुहें संगात बसिले। यह परठारु दुहें एकाठी खेलती बुलती और मौज करती। बिजुलीटीए मिलिले दुहें यहाँ समान दुई भाग करी मध्य खाती। ठीक अच्छे। दिनकर कथा दुहें जंगल को गाई जगिया जाइथिले। बैशाख मास उदुदिया द्विपहर कपिला खाई सारिकी पाखरे थिबा आंब गछ तले विश्राम नेउ नेउ शोई पड़िला। आंब गछ पाखरे गातटीए थिला हैला। तो कौन है ना से गोटे विराट नागसाप बाहरी आसी कपिलार मुंड उपरे छता भली कणा करी जगी रहा। से बेलू कासिया कपिला पाखक आसीला। आ नागसाप निज संगात मुंडरे उपरे फणा टेकिकी छता भली रही देखिकी से आश्चर्य होगला। आ से जोर पाटी करी ताली मारिला। आ नागसापटी धीरे धीरे जाई गात भितर को पशिगला। कपिला किंतु उठला उठी बसला। संगात कासिया कपिला को नागसाप किपरि ता मुंड उपरे फणा टेकी रही कहला। से पुणी कहला मोर जेजे बापा कहती जहाँ उपरे साप एपरी करिवो से निश्चय राजा हे। कपिला संगात कथा शुणी हसीदेला और कहला मु जदि राजा हेबी तुमको मोर मंत्री करी। एमिति किछि दिन बीतीगला। ज्येष्ठ मास जाए आषाढ़ मास है। दुई परिवार रथयात्रा देखा पुरी को पहुँचले। लक्ष लक्ष लोक घंट घंट शंख महुरी तुरी और मृदंगरे बड़दाण्ड कंपुला। हठात कौ आड़ू लोकंकर लहर तांको परिवार आड़ को माड़ी आसला। और कपिला दुई परिवार ठारू अलगा होगला। जेते खोजिले मध्य कपिला आ मिलला नहीं। मन दुखरे से घर को फेरला। उत्कलर राजा सेतेबेलकु अपुत्रक थिले। पुओटीए पाइबा पाई दिन राति प्रभु को डाकुथिले। दिने रातिरे राजा को स्वप्न रे देखा देई महाप्रभु कहले राजा तुम्हें काली सकाळु श्रीमंदिर सामना गरुड़ खंब निकट को जाओ। देखिव सेठारे जड़े खपरा करी अभड़ा खाउथिबो। ताकू तुम्हें पुत्र भाव में ग्रहण कर। प्रभुंकर स्वप्नादेश क्रमे सकाळु सकाळु राजा पारिषद और मंत्री मान सहित गरुड़ स्तंभ निकट में पहुँचीगले। सतकु सत बालकटीए खपरा करी अभड़ा खाउथिबार से देखिले। पिलाटीर आकर्षणीय चेहरा सांग को राजपुत्र एबार लक्षण समस्त को आकर्षित कला। और से ताकू धरिकी राजनगर को फेरी आसिले। महाप्रभुंकर कृपारू पिलाटीए पाइथिबारु तार उपयुक्त लालन पालन करने सहित ताकू युद्ध विद्या घोड़ा चढ़ा खंडा युद्ध आदि शिक्षा देवाकू मंत्री को कहले। कपिला सबु दिगरे राजा को आकर्षित कला। खुशी होगी राजा मंत्री को कही ता मुंडरे हला सिरिपा बांधी निजर सेनापति भाव में नियुक्ति देले। तांकर अंते कपिला राज्यर राजा हेब बोलिकी मध्य घोषणा करदेले। दिनकू दिन राजा कपिलेन्द्रंकर वीरत्वर ख्याति सबुआड़े बढ़िया को लगे। उत्कलर सीमा को से गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत बढ़ाई देकी निजर कीर्ति ध्वजा को उड़ेले। तापर कौन है ना वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाट कलवर्गेश्वर विराधि वीरवर
ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ନିଜ ସଙ୍ଗାତ କାଶିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୂତ ପଠାଇ କାଶିଆକୁ ଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ପହଞ୍ଚି କାଶିଆ ଡରିଗଲା। ମାତ୍ର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସିକି ପିଲାଦିନର ସାଥୀ କାଶିଆକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେ ପିଲାଦିନ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ କାଶିଆକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପରା କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ। କାଶିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଶିରିପା ବନ୍ଧା ହେଲା। କାଶିଆ କପିଳା ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକରି ଉତ୍କଳରେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। କାଳ କାଳକୁ କଥା ରହିଲା, ମୂଲିଆ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପାଠକୁ ଯିବା, ତୃତୀୟ ପାଠ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ 3କୁ ଦେଖିବା। ପାଠ 3ରେ ଦେଇଛି ଯେଥାଏ ପର ଉପକାରେ ହେଲା। ପାଠଟି ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ପାଠ ହେଲା। ତ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ବିରାଟ ଆମର ଏଇ ଦେଶ। ଦେଖ, ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ବିରାଟ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ହେଲା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଆମର ଦେଶଟି ଗଠିତ ଅଛି। ଭାରତ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟର କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଥୀ। ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସାଥୀ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ମେକରଣ। ଏଟା ପଢ଼ିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ନୂଆ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବହିରେ ବି ଅଛି ମେକରଣ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋକ ହେଲେ ସେ କନ୍ଧମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଶୋଷ ହେଲେ ସେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ତୃଷା ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଷ ହେଲା। ଆର କଠିନ ଶବ୍ଦ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା। ତୃଷା ମାନେ ଶୋଷ ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେକରଣ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଦୟାକରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ 2ଟା ତୁମ୍ବି ଦେଇକରି କହିଲେ, 2ଟା ତୁମ୍ବି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଚ୍ଛ ଭୂମି ଠାରୁ ଆସିଛ, ସେଠାରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ସେଇ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକରି ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇକରି ତୃଷାରେ ବା ଶୋଷରେ କାତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାତର ମାନେ ଚକିତ ହେଲା, ଚକିତ ବା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦବ। এই କଥା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହିଲେ। କାହାକୁ? ନା ମେକରଣ। ତ ପିଇବାକୁ ଦବ, ପାଣି ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ କାମ ହବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇକରି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଚାଲିଗଲେ। ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଗିରିନାର ପର୍ବତରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ କୋଉଠିକି? ନା ନିଜର କଚ୍ଛ ଭୂମିକୁ। ସେଠାରେ ସେ ବାଲି ମାଟିରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁମ୍ବି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପୁରାଇକରି ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମରୁଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇକରି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉଥିଲେ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ମୁକୁଳି ଆସିଥିବା ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖିକରି ମେକରଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରମେ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ହେଲା, ଉପନୀତ ହେଲେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଳିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। ମୋତି ଆଉ ଲାଲା। ମୋତି କାହା ନାଁ ଥିଲା? ନା କୁକୁର ନାଁ। ଆଉ ଗଧର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା। ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତିକା ହେଲା। ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ଭରିକି କ'ଣ ପାଣି ଭରିକି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇକରି ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ଆଉ ତା ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା। ଯୋଉଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ
ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ? ମୋତି ଆଉ ଲାଲା। ଶୋଷିଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତିଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ମେକରଣ ଲାଲା ପିଠିରୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ଦିନବେଳା ମେକରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ 2 ଭାଗ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ବି ସେ ନିଜର ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ମାନେ ଭୋକିଲା। କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ସେ ପରମ ତୃପ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ବା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ରାଜା ସାରା ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ ସେହି ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମେକରଣଙ୍କର ଗଧ ଆଉ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି, ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି କିପରି? ଜଣେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କର ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇକି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏ କଥା ସେ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯୋଉଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜର ଥର ଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି 2ଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରଟିକୁ ଚିଠିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା। ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ମେକରଣଙ୍କର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏଭଳିଆ କହିଲେ ସେ। ହେଲା, ଏଠି କୁଡ଼ିଆଟା ଥିଲା, କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ମେକରଣଙ୍କର ଦେହ ଶୀତରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏହି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେକରଣ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋର ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ଏ କଥା ସେ କହିଲେ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ତାହା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରଟି। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାରଣ ମାନେ ମନା କରିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପାଠଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଆର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଆମର ଦେଇଛି ପାଠ ଯେ ଥାଏ ପର ଉପକାରର ଆମର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିବା। ଉପକାର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଭଲ କାମ, ପର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ। ହେଲା, ଏମିତି ପଢି ପଢି ଯିବା କଥା, ଖାଲି ଦେଖିବା ଏଟା। ହେଲା, ଅର୍ଥ ଯାଏ।
ସେବା ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୟା ମାନେ କରୁଣା ବା ମମତା, ମହତ୍ ମାନେ ମହାନ ବା ଉତ୍ତମ ହେଲା। ଦେନ୍ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ମାନେ ଭଲ କାମ, ଜୀବନ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ ହେଲା। ଦେନ୍ ସଫଳ, ସଫଳ କହିଲେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବା, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଣିଷ, ଆଦର ମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ କରିବାକୁ ଥିବା କାମ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ଏକାଗ୍ରତା ବା ଲାଗି ରହିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ରହିବ ତମର ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ମାନେ କଷ୍ଟ, ଉଦାର ମାନେ ଦାନଶୀଳ ବା ବଡ଼ ମନର, ସହାନୁଭୂତି ମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଲୋକ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଭଲ କଲ୍ୟାଣ, ଭଲ ବା କଲ୍ୟାଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲେ ଭଲ ହେଲା, ବା ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହେଲା, ଭଲ କରିବା। ତାପରେ ପାଠଟିର ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରର ସାରାଂଶ ରହିବ। এই ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରେ ସେ ସତ୍ୟରେ ମହାନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖରେ ସାଥି ଦେବା ବା ସାଥି ହେବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ମଣିଷର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପରୋପକାର କଲେ ସମାଜରେ ଭଲ ପାଇବା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ। ଏ କଥା ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୟା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସେବା ଭାବ ରଖିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର ସଫଳ ଓ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ରହିବ ଏ ପାଠର ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମେକରଣ କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତମେ ଲେଖିବ ମେକରଣ ମରୁଭୂମିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଆସିବ ମେକରଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଲେଖିବ ମେକରଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ମେକରଣ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତ ତମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ମେକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲେଖିବ ହତାଶ ହେଲା, ହତାଶ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୋତି ଓ ଲାଲା କିଏ ଥିଲେ, ମୋତି ଓ ଲାଲା ମେକରଣଙ୍କର ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ଥିଲେ। ମୋତି ହେଉଛି କୁକୁର ଆଉ ଲାଲା ହେଉଛି ଗଧ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ମେକରଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ମେକରଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପରୋପକାର କରିବା ଆଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମ ପାଇଁ ମେକରଣ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ଲେଖିବ ମେକରଣ ସରଳ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ବିତାଉଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମ ରହିବ ଯେ ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଦୟାଳୁ ହେବା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ରାଜା ମେକରଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ କଲେ, ଲେଖିବ ମେକରଣଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଆଉ ପରୋପକାର ଦେଖିକି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସହ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ବା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।